السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ جو 15 شعبان کا دن گزر کر 16 شعبان کی تاریخ لگی، یہ جو دن گزرا بڑا مبارک دن تھا۔ شہزادہ رسول مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری کو میرے مولا امام 15 رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے متعلق گفتگو، آپ کی سیرت سے متعلق، آپ کے تمام معاملات سے متعلق گفتگو ساری زندگی اگر کی جائے یقیناً ممکن نہیں کہ مکمل ہو سکے۔ یوں تو نبی کا نواسا ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کا شہزادہ فرمایا ہے۔ قرآن نے شہزادہ رسول کا درجہ عطا فرمایا، آپ شہزادہ رسول ہیں۔ میں ان روایتوں کو پیش نہیں کرنا چاہتا جو عام طور سے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہیں۔ مصطفیٰ کی ریش مبارک سے آپ کھیلا کرتے تھے، مصطفیٰ کی زبان مبارکہ چوسا کرتے تھے، مصطفیٰ کے کاندھے پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں سیر کیا کرتے تھے۔ یہ عام طور سے یہ واقعات سبھی کو معلوم ہیں۔ بات تو یہ کرنی چاہیے، سوچنا اس بات پر چاہیے کہ جب منافقین نے ظلم و ستم کی حدیں توڑ دیں، مولا امام حسن مجتبیٰ کے خلاف سازشیں رچ کر ان کو پریشان کر کے، جو لوگ ان کو پریشان کر رہے تھے، یہاں تک 3 مرتبہ زہر دیا گیا، تیسری بار اتنا سخت زہر دیا گیا کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے الٹی کے ذریعے باہر آنے لگے۔ جو لوگ یہ شیطانی کام انجام دے رہے تھے، انہوں نے نبی کے کاندھے پر حسن دیکھا تھا۔ نبی کی زبان چوستے ہوئے ان لوگوں نے امام حسن کو دیکھا تھا، اور حسن مجتبیٰ کی زبان مصطفیٰ کو چوستے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے بظاہر مسلمان جنہوں نے مدینے کی گلیوں میں تاجدار کائنات کے کاندھے پر حسن کو دیکھا تھا۔ اس حسن کی تشریف آوری 15 رمضان کو شیر خدا کے گھر ہوئی۔ آپ سخاوت کا سمندر تھے، آپ شجاعت کا پیکر تھے، آپ آئینہ مصطفیٰ تھے، تاجدار کائنات بہت شفقت فرماتے تھے۔ آپ کی بہادری کا عالم یہ تھا، مولا حسن کا نام سن کر منافقین کے پسینے آ جایا کرتے تھے۔ اپنے دور کا ایک جو سب سے بڑا منافق تھا، اس کا حال تو یہ تھا کہ جب وہ مولا حسن کا نام سن کر تصور میں ان کے ہاتھ میں ذوالفقار دیکھتا تھا تو پیٹ کے اندر کی گیس باہر آ جایا کرتی تھی۔ یہ دہشت کا عالم تھا۔ مولا حسن نے اپنا لوہا جنگوں میں منوایا۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے، جب محمد بن حنفیہ سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ محمد حنفیہ جاؤ آگے بڑھو گھوڑے سے، لیکن رکنا مت۔ محمد بن حنفیہ جو صاحبزادے ہیں مولا کائنات کے، آگے بڑھ رہے تھے، ادھر سے 50,000 کے لشکر نے جنگ صفین میں سامنے سے تیروں کی بارش کی، آپ رک گئے۔ امام مولا علی نے دیکھا کہ یہ بیٹا چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر تیر آتے ہیں پھر رک جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ بجلی کی رفتار کی مانند میرے قریب سے حسن گزر گئے۔ اس وقت میں یہی نہیں سمجھ سکا کہ حسن مجتبیٰ کا گزر ہوا یا بابا علی مرتضیٰ کا گزر ہوا۔
اور حسن مشتبہ जाकर फौज को अंदर चीरते फाड़ते हुए अंदर पहुंचकर तीरों की परवाह ना करके और अंदर पहुंच गए। जब फतेह हो गई और उसके बाद शाम का वक्त हुआ, मोहम्मद बिन हनफिया शर्मिंदा थे। मौला अली ने सीने से लगाया, कहा मेरे बच्चे शर्मिंदा क्यों है? मोहम्मद बिन हनफिया ने अर्ज़ किया, बाबा जान हसन आगे निकल गया, आपके कहने के मुताबिक मुझको बार बार ठहरना पड़ा, तीरों की बौछार के सामना करते वक्त मुझको ठहर कर आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन मेरा भाई हसन गुजर गया। मौला अली ने कहा, मेरे बच्चे शर्मिंदगी वहाँ पर की जाती है जहाँ पर बराबरी का मामला होता है। तेरी हसन से कोई बराबरी नहीं, इसलिए कि तू अली का बेटा है और हसन रसूल अल्लाह का बेटा है, और रसूल के बेटे से हम अली के बेटे की कोई बराबरी नहीं। इमाम हसन का दस्तरखान मशहूर था। इमाम हसन के दस्तरखान और आपकी सखावत का आलम यह है कि आज भी अगर कोई शख्स किसी तकरीब में खाने की शुरुआत करने से पहले हसन मुश्तबा की नज़र कर दे, बाद में खाना खिलाए, अल्लाह की कसम रिस्क में इतनी फरावानी आ जाएगी, इतनी बरकतें अल्लाह दे देगा कि रिस्क कम नहीं पड़ेगा, जितनों को खिलाओगे बच ही जाएगा। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा उस शहजादे रसूल का नाम है। वो सब्र का पैकर कि एक शाम से एक शख्स आया और आने के बाद आपके सामने आपके बाबा अली को तबर्रा करने लगा, गालियां देने लगा, आप खामोश रहे। जब वो थक गया, अनाप शनाप कहते कहते मेरे मौला हसन ने फरमाया अपने लोगों से कि देखो ये प्यासा हो गया, इसको पानी पिला दो। उसको पानी पिलाया गया, फिर उसको खाना खिलाया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब रात हो गई, इसको मेरा बिस्तर दे दो और इसको लेटा लो। उसके लेटने सोने का इंतज़ाम कर दिया। अगले दिन उसको घोड़ा दिया और उसके बाद 1000 दरहम दिए, कहा कि अब तुझको मैं रुखसत कर रहा हूँ, अब खुदा हाफिज़। घोड़े पर बैठकर वो शामी चला, वापस आया, आने के बाद उतरा घोड़े से, अल्लाह की कसम हसन मौला हसन के कदमों में गिर गया और कहा आज मैं ये समझ गया हूँ कि रिसालत को अल्लाह ने इस ख़ानदान में क्यों भेजा, रिसालत इस ख़ानदान को क्यों दी गई, ये आपके इस फेल से साबित हो गया। मौला हसन का ये मामला। इमाम मौला हसन के बारे में यूँ तो तमाम अनाप शनाप उल्टी सीधी रिवायतें गढ़ी गईं। मौला हसन के लिए ये भी कहा गया कि जहर दिया गया तो उन्होंने बताया नहीं, इमाम हुसैन को मालूम नहीं। माज़अल्लाह, इमाम हुसैन को मालूम नहीं तो फिर ये क्यों कहते हो कि करबला की जंग में मौला हुसैन को ये मालूम था कि मेरे साथ क्या होगा? अगर अपने साथ होना मालूम था तो फिर इमाम हसन से पूछा और उन्होंने नहीं बताया। हमको भी नहीं पता कि हसन को जहर किसने दिया और हुसैन को भी नहीं पता हसन को जहर किसने दिया, तो फिर हम में और हसन और हुसैन में फ़र्क क्या है? अबे इमाम कहते ही उसको है जो होने से पहले होने को जान जाए, उसी को तो इमाम कहते हैं। हसन उसका नाम नहीं है कि एक आम इंसान की तरह वो बताता तब उसका भाई जानता। मेरे हुसैन तब भी जानते थे जहर किसने दिया, मेरा हुसैन आज भी जानते, आज को भी जानते थे कि नासबियत कितना परवान चढ़ेगी। नासबी, यजीदी, खारजी, मुनाफिक, वलदुज़्ज़ना लोग क्या क्या इल्ज़ाम आयद करेंगे, ये भी जानते थे। मेरे मौला हुसैन को अल्लाह की कसम मालूम था जहर किसने दिया। मेरा हुसैन पूछने का मोहताज नहीं था कि उसको बताया जाता कि जहर किसने दिया, तब जानता। अपनी तरह समझ लिया हुसैन पाक को। मेरा हुसैन जो हो चुका था उसको भी जानता था और जो आज हो रहा है इसको भी जानता था। अल्लाह ने इतने अख्तियारात, इतने कश्फ व कमालात से मुज़य्यन करके मेरे इमाम को दुनिया में भेजा था। हुसैन जानते थे, इमाम हसन भी जानते थे, लेकिन इमाम हसन को जहर देने वाले कौन कौन लोग थे, चलिए मान लेते हैं हमको नहीं मालूम, आप मान लीजिए नहीं मालूम, लेकिन हसन जिसका नाम अगर यूँ कहें कि फ़लाँ कपड़े पर लिखा था, सुबहान अल्लाह, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ लिखा था मेरे मौला हसन का नाम। अल्लाह की कसम, कुरान पाक की इज़्ज़त की कसम, अर्श आज़म पर, जन्नत के दरवाज़ों पर, अर्श आज़म के हर मकाम पर अपने ख़ानदान वालों के साथ मौला हसन का नाम लिखा था। हसन
اس عظیم ذات کا نام ہے۔ اسے جس نے زہر دینے کی سازش رچی، جس نے زہر دیا، جس نے زہر دلایا، جس نے زہر لالچ میں دیا، اور جو زہر کے بعد شہادت کے بعد خوش ہوا، جس نے کسی کے انا للہ پڑھنے پر منع کیا، جس نے کہا حسن آگ کا انگارہ تھا معاذاللہ ٹھنڈا ہو گیا، جو سازشن سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیسے کا لالچ دے کر، درہم کا لالچ دے کر، نکاح کا لالچ دے کر، دامے درمے قدمے سخنے جیسے بھی میرے مولا حسن کو زہر کی سازش میں شامل تھا، ان سبوں پر اللہ کی، مصطفیٰ کی، فرشتوں کی بے شمار لعنت۔ جس نے بھی شہادت سے خوشی ظاہر کی، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور آج بھی جو لوگ میرے مولا کے دشمن ہیں، میرے مولا حسن کے دشمن، چاہے آج کے ہوں، اب کے ہوں، تب کے ہوں، چاہے جب کے ہوں، میرے حسن کے دشمنوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، مصطفیٰ کی بے شمار لعنت۔ میرے حسن مصطفیٰ کا آج یوم ولادت، آج جو گزرا دن ہے، اس یوم ولادت مولا حسن کے موقع پر ہم ناظرین آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حسین پاک سے قلبی لگن کرنا ضروری ہے، متاع روح و جاں نظر حسن کرنا ضروری ہے۔